ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ IPH ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ Good morning and welcome to this induction training. I think I have been to various districts across the state of Karnataka and many other states. And this is the first time I am seeing an induction training happening within a month of people joining. And for that, I would like to thank the district health officer and her team, especially Dr. Sanath, for the vision to say, listen, new people are coming, we need to orient them. And then they gave us the green signal and we have just done the small things, but it was their vision. So I'm sure under their leadership, Tumkur will go to a much greater level in the coming months and years. And you are the people who will take Tumkur to the next level. So having said that, thank you once again to the BHO and to all my colleagues in the district. This is a category 1 regimen box. New smear positive cases. New sputum negative cases. New extrapulmonary. And new others. All new. If the patient in a life he has not taken any anti-TB drugs, should be put on category 1. This is the DLHS data 2012 I have taken, and the recent data I have not put into the slide. DLHS and NFHS, these are all the survey data, and SRS data, these are all the survey data, and this is the DLHS data, district level household survey data 2012, which shows that ANC registration in Tumkur district is around 99% total registration. And within first trimester, registration of ANCs within first trimester is 79%, which should be more than 80%. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಕಂಟೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ಇದು ಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. Of course, the national program, there is no end. Every now and then, 1 or 2 programs keeps on getting added. So it is our bound duty to keep in touch with all the recent trends going on. At what point we can tell whether it is total control, hypoendemic zone ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವರೇಜ್ 0.4 ಇದೆ. 0.4 ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕೋದು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದೇ. Is to help the investigating officer in fixing the sections. Finally, it is the court that decides whether it is simple or grievous. As a medical officer or a casualty medical officer, we have to certify that the patient is in mental condition, mentally fit to give the statement. You need not be there till the police records, because as per dying declaration is concerned, I want to add police statement also. The moment they enter the hospital, when they come, they ask the doctor to be there to record the statement. Thereby, family planning is so important. We can achieve both maternal mortality and infant mortality can be avoided, totally avoided. Family planning andre enu etta anta. They are eligible couples. They are within our purview of our service delivery area. Namma main uddesha enu andre to reduce that unmet need. Yes, especially in remote villages where our health services are not reached. So in those cases what we are doing, RD kits. We have trained up almost all the ASHAs with how to use the rapid diagnostic kits. It is just like how you do your pregnancy test. I will show you the demonstration. It is just like your pregnancy kit. You do control, then test positive or negative. IDSP program was started because to know the existence of the prevailing disease in our community at present,
and to define what are all the actions to be taken. This is one thing. And to detect an outbreak at an early time. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ DSC ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್, NUPDCP ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, TB, ಈವನ್ RCH, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, intersectoral coordination. We should get report information from all these program officers also. So why I have selected these topics are because of this snake bite is very common in rural area, especially agricultural families, workers in the agricultural field. So snake bite is not common in any cities because no snake will come and bite in the cities. It is the burning problem of rural area only. That is why I have selected this topic. Nowadays, no, the people are aware. Any pain anywhere in the chest, whether it is the back, front or anywhere, they will immediately come to the hospital. But please remember, 90% of the chest pains are not myocardial chest pains. Only 10% are chest pain of myocardial infarction, but that should not be missed. Myocardial infarction, chest pain should never be missed. If you miss chest pain of myocardial infarction, you are going to miss the patient. ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು. ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇವು 5 ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವು 5 ಮೇನು. HMIS ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಆ HMIS ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆ PSC ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ PSC ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಮಾಸ, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಏನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಾರ ಸೇವೆನ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ ಆ HMIS ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ PSC ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. At the PHC level to monitor performance. For example, if you are saying antenatal coverage, okay, antenatal coverage, I know how many pregnant women there are. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,50,000 ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ JS5 ದಿಷ್ಟು, JSSK ದಿಷ್ಟು, FW ದಿಷ್ಟು, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟು, POL, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸು ವಗೇರೆ ವಗೇರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟುದು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಲೆಡ್ಜರ್. See, first of all, the question is that why do we need panchayats? Okay, that's a kind of theory. That is something which we need to understand, because otherwise what happens is that if we don't understand what is why exactly we need panchayats, their role cannot be properly understood. ಕಷ್ಟಪಡಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KGMI ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದಾಗ DHO ಅಂದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ DHO. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಇಂದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋರು ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಯಿತು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನ್
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 40 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. 40 ದಿನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DHO ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸಿಕ್ MNC ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಅದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು PHC ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನು. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದ್ಕಿಂತ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. That I don't think any other training programs will guide us how to do teamwork and how to cope up with the difficulties what we get in PHC. So adu tumba important anta adruddu significance ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನು ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು and what we need to ask and what we need to take information from the people as well as the staff and the headquarters and finance and administration also. Thank you. Now I am administrative medical officer and whatever the staff problem in the Balyadalli, now I don't have, and everyone will follow my orders and I feel better right now. Nangal hold anta bandide PHC li. I want to improve Nagali PHC particularly. Maybe the buildings and all are neglected for the past 25 years, and I will make sure in 1 year I will change the circumstances there. As for the support, DHO madam is all program officers. They are very good. When strike was happening at Balya, they came and instead of scolding, they came in support of me. And everyone told, get a deputation and continue your government service. But the thing is, 5 to 6 patients I referred to Narayan Pradyalayam actually, and also to HCT hospital for cancer therapy. When their sons and daughters only came and complained against me, I felt loss in morality. That moment I thought to resign. But now this time, I make sure even I take the confidence of our staff, patients and all the people, all 27,000 people under me, and I will make sure all those circumstances will never repeat again. Thank you. ಭಾಳ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇದಾಯಿತು. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಭಾಳ ಓದಿ PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ ವಿನಃ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, PHC ಕುತ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ 20% ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇವತ್ತೇನು ತುಮಕೂರು 13 ಅಥವಾ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿತಿನ್ 5 ಇಯರ್ ತರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್